press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the last class we talked about, we solved some problems, right? So today in part 3 of the chapter work and energy, part 3. So today we go with the new concept energy. So this word energy is very vital. It is playing a crucial role in our day-to-day life. We use these words often, right? It has that much of energy. It has this much of energy. So if you want to do that amount of work, you need to have this amount of energy. So we talk about energy very often in our daily life. So often we talk about energy. The need of energy is just rising day by day. The need of the energy is just rising day by day. Globally, every country, every culture, every population needs energy. Not only muscular energy, very different kinds of energy. Various kinds of energy are playing various vital roles in our daily life. And the need for all those kinds of energy is just rising notably. And for the rising demand, the need and the demand for that energy is rising, and the demand for the production of that energy is also rising. And the industrialization in this sector, that is in the production of energy, is playing a big role in the economy of a country. We find energy in various forms, right children? We find energy in various forms. First of all, why do this energy is required? First of all, why do this energy is required? For example, if you want to walk, talk, run, you need energy. If a machine wants to do something some work, it needs energy. Therefore, energy is needed for the work. If anything wants to do some work, then that needs energy. That has to have energy in it. Right? Therefore, we can say that there is a great link between work and energy. Right? Work and energy. You know that sun is the biggest source of energy and the very natural source of energy. We get a lot of energy from sun naturally. We didn't go to sunland, we didn't do anything there. We are not doing anything there, but still we are getting a lot of energy, heat energy, light energy. And the energy from the sun, we just convert that energy into various forms of energy. Solar energy, right? Solar energy, that is sun energy, energy of sun. We turn it into light, heat, and from that light we turn into something else. So with sunlight, plants do their photosynthesis, right? That is, they prepare their chemical energy, they prepare their biochemical energy needed for their biological activities with the help of sunlight. So sun is playing very important role. Of course, it is playing the 99% role in our daily life. So much of the energy we get from sun. But still we need other kinds of energy. Follow children? So, for example, if you observe a ball is going at faster rate, say here the wickets are here. If a bowler bowls a ball with some fast rate, this ball with some velocity, if it comes and hits this wicket, the wicket fly away. They go, they're thrown away, right?
So this ball does some work here. Or else, if you take an hammer and hit the nail goes inside the wooden plank. So hammer does the work. Hammer does the work, ball does the work. What work? Hitting the stumps away. What work hammer did here? Making the nail to go into the wooden plank. Or any object raised from the surface of the ground, it also does some amount of work. Say if you just raise a stone from the ground, leave that stone, keep an object below it, it trashes that object. ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ರೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, all these objects gained energy, all of them gained energy by some means, gained energy through some different means. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಪಡ್ಕೋತವೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್. They gain their energy through different means. If you just raise the stone, so that stone gets energy. If you throw the ball gets energy. If you just raise the hammer and hit the nail, so the nail, sorry, not the nail, the hammer gets energy. So all of them gets energy and they do some work here. They do some work. So you can say that objects need energy to do work, right? Objects need energy to do work. Work ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. And what is energy? See, what is energy? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಈ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಈ ಹ್ಯಾಮರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದು? How can you say that all these objects have energy? ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? Because all these objects does some work. All of them are doing some work here. All of them have gained some capacity. All of them have a capability to do work. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. So that the capability to do work. So capability to do work, right? So they have this capacity by which they work. So ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ, ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Why we say that these objects have energy? Because they does work here, they do work here, which means that they have the capability to do work. Since they have the capability to do work, since they have the capability to do work, we say that they have energy. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? Therefore, the objects which are having the capability to do work, they possess energy. They have energy. ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದಾವೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? Then, why the objects with energy do work? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ? Why the objects with energy, why the objects with energy do work? ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ? Suppose this is an object. This is an object. Say it has energy. It has energy in it, which means that it has some capacity to do work. Depending on the amount of energy it has. ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Say ball, it is a ball. Say it is moving. So if there is a stone, say if there is a stone here.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೂ ವರ್ಕ್? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? Do work on the stone. This ball is now doing work on the stone. When it does work, when it hits the stone, when it hits the stone, we say that the ball has worked. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಬಾಲ್ ಅಂತ. How can you say that? Because an object which has energy can apply a force or exert a force, can apply a force on other object. ಆನ್ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ನೌ ಇಟ್ ಹಿಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿತ್ತು ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ. So this object having energy is now hitting this other stone, that is hitting this other object. So it is applying a force here. By the virtue of the force it applies on the other object. Now it can make the other object to move. Innondu object anna move ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. Sometimes objects will not move. Suppose I am applying a force on this board with my muscular energy, right? But the board doesn't move or the wall doesn't move here. Right? But sometimes, mostly, if you apply a force with some great energy, objects will move. Suppose this stone is now move ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. Say the second object can do some work because it is now in motion. How? Because this object had hitted it. ಹೊಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಗುದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ. So we can say that this object, the first object which has energy, hit the stone, thus it applied a force, thus it made it to move. Therefore we can say that the first object has done some work. ಇನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಹಿಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೇ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವೆನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎಫ್ ಇಂಟ್ ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಎಫ್ ಇಂಟ್ ಎಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತಪ್ಪ ಈ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ, ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದು? ಈ ಒಂದು ಬಾಲ್. ಸಪೋಸ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮೂವ್ ಆತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. Therefore we can say that if the stone get displaced, then we can say that this ball has done some work. It has done some work ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಸನ್, ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್. ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತವೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫೋರ್ಸನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕಂತಂದು? ಸೊ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬಲ್ಲವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು So we came to know that energy of a body or object of an object is its capability to do work. Capability to do an useful work, or say simply work. An useful work or simply work. If it has more the capacity to do work, that is, if it does more work, which means that it has more energy. It means that it has more energy. If it does less work, we say that it has less energy. Following. Therefore, we measure energy. We measure energy by the unit of work.
ಬೈ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ನ ಯೂನಿಟಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನರ್ಜಿನ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. If an object does some work, we can say that that object has energy, which means that we are measuring the energy of the object by the virtue of its capacity to do work. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದ್ರ ವರ್ಚು ಇಂದ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎನರ್ಜಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ we measure the energy by the unit of work. Why? Because energy of an object is its capacity to do work. Energy of an object is its capacity to do work. That's why SI unit of energy is also joule. Is also joule. The same unit of work. Say, we need to do 1 joule of work. 1 joule of work ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದಪ್ಪ ಈಗ. Then how much energy you should have? ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ? 1 joule. Common sense, right? Then you need to have 1 joule of energy. So we need to have, if we want to do 1 joule of work, then we need to have 1 joule of energy. 1 joule of work ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1 joule of energy ಇರಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಗಿರೋದು 60 joule ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ 1/4 joules ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ how can you do 1 joule of work? ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? You can't do 1 joule of work having less than 1 joule of energy. The minimum thing is you need to have 1 joule of energy to do 1 joule of work. 1 joule of work needs 1 joule of energy in your body. Say if the duster wants to do some 1 joule of work on the table, then it has to have 1 joule of energy in it. ಅದರಲ್ಲಿ 1 joule of energy ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? That's why the SI unit of energy is also same as that of work. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So let's go to the next thing. One more thing, sometimes we use the bigger units for energy in various cases. So if we do 1000 joules of work, and we say that we have done 1 kilojoule of work. 1 kilo as kg and the ton, right? Kg is the unit of mass. It is SI unit of mass. Ton is unit of mass equal to 100 kg. It's not SI unit. It's just our common daily life unit. 1000 kg, right? Then gram, kg itself is the 1000 grams, right? It is 1000 grams or kilograms. So the kilo indicates 1000 grams, kilogram, 1000 gram. The 1000 indicated by kilo, the prefix kilo. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? That's why kilojoule, sometimes we use megajoules, which equals to 1000 kilojoules. ನೋಡಿ 1 joule, next say 1000 joules ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 kilojoule. ಒಂದೆರಡು 3 4 5 6 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಜೌಲ್ಸ್. 10 ಲಕ್ಷ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1000 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1000 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದು 1 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್, ಇಂಥವನ್ನ 1000 ಹಾಕಿದಾಗ ಬರೋದು 10 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ 10 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ನಾವು ಮೆಗಾ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಮೆಗಾ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಥವಾ 10⁶ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. So these are also the units of energy, but we use them in various manners, in various platforms, right? So let's go to the next thing, that is forms of energy.
forms of energy. So we, the people on this earth, we the animals, the entire life on this earth, especially human beings, we are getting energy in various forms. We are using energy in various forms. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. We use various forms of energy. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಎನರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. We have mechanical energy, mechanical form of energy, mechanical energy. We have heat energy, we have light energy, we have chemical energy, we have electrical energy, we have nuclear energy, electrical energy, we have nuclear energy. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? So there are many things, many forms of energy. Sound energy, so all these are the forms of energy. Mechanical, heat, light, chemical, electrical, nuclear, sound. We need all these forms of energy. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಥರದ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಥರ ಇರ್ತವೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. So kinetic and potential energy togetherly taken as mechanical energy, right? So heat, light, chemical, we need all of them. So let's talk about this mechanical energy in detail. We don't talk about these things in this chapter. So let's talk about mechanical energy. What is that mechanical energy? Energy which we gain by mechanical means. Mechanical means we say that motion or by the virtue of position. Motion or by virtue of position. If an object gets energy by the virtue of motion or by the virtue of position or configuration, we say that that kind of energy is taken as mechanical energy. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಒಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದೇದು ಕೈನೆಟಿಕ್. ಸೊ ಲೀವ್ ದಟ್. ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದೆರಡು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಈ ಕೆ ಎನರ್ಜಿ, ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಡ್. ಮರಳಿನ ಒಂದು ಜಾಗ, ಮರಳಿನ ಜಾಗ, ಆರ್ ವೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಹಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿಂದು ಕೆಸರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣಪ್ಪ. ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಟ್ bed. What kind of bed? Say sand bed, or say take sand bed, wet sand bed. ನೆಲ ಹಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಲ, ಮರಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಸರಿನ ತೊಗೊಂಡೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವೆಟ್ ಕ್ಲೇ ಬೆಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಮಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ವೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಡ್ರೈ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ವೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆರ್ ಎ ಬಾಲ್. ಸೇ ಐರನ್ ಬಾಲ್. ಒಂದು ಐರನ್ ಬಾಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಐರನ್ ಬಾಲ್ ಇದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೇಲಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಅದನ್ನ, ಐರನ್ ಬಾಲನ್ನು. ಸೊ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೇಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಐರನ್ ಬಾಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐರನ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ನೌ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐರನ್ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
ಹೌದಾ, ಬಿದ್ಮೇಲೆ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೇಡಪ್ಪ, 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡೋಗು, ಬೀಳ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡೀಪ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ತಗ್ಗನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ತಗ್ಗನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸರ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು, ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಥವಾ 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹೈಟ್. ಸರಿನಾ? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್, stone or iron ball from certain distance is going to cause a depression in the wet sand bed. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಗ್ಗನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ದಿ deepest and which one is the shallowest or the smaller one? So in the first case it is smaller one, in the second case it is the middle one, in the third case it is very deeper one. Why so? Because the ball, the iron ball or the stone which is coming from the much distance or much height, no, it is moving with some more velocity. We know that for an object, if you leave the object from certain distance, it gains velocity during its motion. During its motion it gains velocity. ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಹೈಟಿಂದ ಬಿಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮುಟ್ಟೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿಡ್ರಿ ಭಾಳ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು, ನೆಲ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಭಾಳ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಾಗ. ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಣ್ಣ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಟ್ಲ್ ಡೀಪ್. ಸೊ ಡೀಪೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಲು, ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟ್ರಾಲಿ ಆರ್ ಎ ಟಾಯ್, ಎ ಕಾರ್ ಟಾಯ್, ಒಂದು ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನು, ಕಾರಪ್ಪ ಸಣ್ಣದು, ಒಂಚೂರು ವಜ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎ ವೇಟಿ. ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್, ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್ ಬ್ಲಾಕ್, ತೂಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೂರು ಹಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ದಾರ ಕಟ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ರೌಂಡ್ ಅಂದು ಗಾಲಿ ಮೇಲೆ, ಅದು ಪುಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತೊಗೊತೀನಿ ದಾರನ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ವೆಯ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲ್ಲಿಡೋಕ್ಕೆ, ತೂಕ 100 ಗ್ರಾಮ್ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ. If you don't keep any weight, this toy or trolley will be there only, ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. If you keep a weight, say 100 gram, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ರಪ್ಪ. Now this 100 gram stone is now experiencing a force of gravity or gravitational force by the earth. So it is now just going below, which means that it is experiencing a force of gravitation by the earth. Now once it is coming down, it's going to pull this trolley. ಹೌದಾ? ಆ ಟ್ರಾಲಿನ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So you can say that the stone which gained some amount of energy by the force of gravitation has done some work on this trolley. It has done some work on this trolley. Why? Because this trolley has moved. We say that work is done when there is force as well as displacement. This stone which is moving down has applied a force here through this string or through that wire. Say force is applied here and this trolley has moved. So we say that this stone has done some work here.
It has done some work. So now it is moving. Now this trolley is moving. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಡೌನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೆ? ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ದಾರದಿಂದ ಇದು ಟ್ರಾಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಸೇ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಯಾ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾಲಿ. So this trolley has moved, it has done some work. Which one? The stone has done some work. Now this trolley hit this block. Say that the trolley hit the box or block. A block and hit ಮಾಡ್ತು. So this box now say it gets displaced to some distance. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಗೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇ ಒಂಚೂರು ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈಗ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇಂತಂದು ವಾಪಸ್ ಇಡಿ, ಈ ಕಲ್ ತೆಗಿರಿ, ಇಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಇಡ್ರಿ. 100 ಗ್ರಾಮ್ ಬೇಡ, 200 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ. ಪುಟ್ ದಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋನ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್ ದಿಸ್ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್. ನೌ ದಿ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ರೈಟ್. So we can say that whenever the load is increasing, that is force of gravitation is increasing on the stone objects. So the force of gravitation on the stone is there, and the stone is now going to apply a force on trolley. ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಭಾಳ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ so the objects which are in great motion or which are having more speed will do more work. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಕ್ ನಡೀತು. ಸೇ W1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ವರ್ಕ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರ್ಕ್ 1, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರ್ಕ್ 2. ಸೊ ವರ್ಕ್ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಸ್ಪೀಡೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ or they will do more work. More speed objects will do more work. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? more speed objects will do more work. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ವು, ಫೋರ್ಸ್ ಬಿತ್ತು, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದವು ಕೆಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿತ್ತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದಿಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಆ ಕಡೆ ಕಂದ್ಕೊಂತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾಲಿಯಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟ್ರಾಲಿ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಟ್ರಾಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಸೊ ದೇ ಡು ಮೋರ್ ವರ್ಕ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, every moving object does work. Every moving object, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಮೋಷನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಭಾಳ ಇದಾವೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಪ್ಪ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ಮರ ಬಂದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರ ಬರಲ್ಲ, ಮನೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಬಂದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಗುಡ್ಡದ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವರ್ಕ್.
ಸಪೋಸ್ ಎ ರನ್ನರ್ ಈಸ್ ನೌ ರನ್ನಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಡ್ಡ, ರನ್ನರ್ ಬಂದು ಏನೋ ಜೋರ ಗುದ್ದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಅರ್ಥ. ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ರನ್ನರ್, ಐ ಮೀನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ರನ್ನರ್ ಮೂವ್ಸ್, therefore that man who is running, who is in motion does work, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ಎ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಾಸರ್, ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್, ರೈಟ್, ರನ್ನರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ವಿಂಡ್, ಇನ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಂಡ್ಸ್, ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬಟ್ಟೆ ನೇತಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೇತಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ತವೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ಟೆದೆಲ್ಲ. ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಂಡ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮೋಷನ್, every object in motion does work, right? So that energy these objects get, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ರೆ ಮೋರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ವಿಂಡೋ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರನ್ನರು ಅಥವಾ ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಏರೋಪ್ಲೇನು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಎನರ್ಜಿ? ಅವುಗಳ ಮೋಷನ್ ಇಂದ ಬಂತು. ದೇ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ದ ವರ್ಚ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಬೈ ದ ವರ್ಚ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮೋಷನ್. ವಿಂಡೋ ಬೈ ದ ವರ್ಚ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮೋಷನ್, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬೈ ದ ವರ್ಚ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮೋಷನ್, ರನ್ನರ್ ಬೈ ದ ವರ್ಚ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ, ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. Here this trolley got some energy by its movement, by its motion, and it used that energy to hit the block. It worked. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು. It has worked there. The ball is coming down. So because of its motion, it got some energy and it does a work here. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. Wind, because of the motion of the wind, the wind has got some energy. So with that energy, the wind is now doing work. Therefore, the energy possessed or gained by the object the energy gained or possessed, ಒಂದುವುದು, possessed ಅಂದರೆ ಒಂದುವುದು, possessed or gained by an object by virtue of its motion. ಅದರ ಚಲನೆಯಿಂದ ಪಡೆದಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು is known as kinetic energy ಎಂತೀವಿ ನಾವು, kinetic energy ಅಂತೀವಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಿ ಎನರ್ಜಿ possessed or gained by an object by virtue of its motion, ತನ್ನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಲನಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ? ಚಲನಾಶಕ್ತಿ, ರೈಟ್? ದೇರ್ಫೋರ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೇ ಯು ಇರುತ್ತಂತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೇ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಮೋಷನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು?
So how can you find the amount of kinetic energy that this body has? Of course, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು a moving object has kinetic energy. A moving object has kinetic energy. But how much kinetic energy? ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಅಲ್ವಾ? So by definition, by common sense, we just say that. Say this object is now moving with some velocity v ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. v ನೋ ಇವನು ಯಾರೋ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೋಷನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ which is equal to the work done on it to make it to attain or gain that velocity. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಈ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಅಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವುಗಳು ಅಥವಾ ನೇಚರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಗೇನ್ ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದೊಂದು ವಸ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸಚ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೋಷನ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ನಾವು ತಳ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ತಳ್ಳುತ್ತೋ, ಗಾಳಿ ತಳ್ಳುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೇ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ್ರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದಲ್ವಾ? ನಾವೆಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ್ರಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಅವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 4. Until then, watch, enjoy. Right? Thank you.